দেখ আজকে স্টার্ট করব হচ্ছে ডাউনস্ট্রিম প্রসেসিং। এবার ডাউনস্ট্রিম, আপস্ট্রিম কি, ডাউনস্ট্রিম কি, এগুলোর মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে যে যখনই আমরা ফার্মেন্টেশন করাবো, তো ফার্মেন্টেশন কিছু তো মাইক্রোব দিয়ে হয়েছে, তাহলে ওই মাইক্রোবসটা যে প্রোডাক্টটা তৈরি করেছে সেই প্রোডাক্টটাকে এবারে সেপারেট করতে হবে, পিউরিফাই করতে হবে, তারপরে বাজারে বিক্রি করার জন্য কনসেন্ট্রেট করে প্যাকেজ করতে হবে। তো এই যে প্রোডাক্ট আইসোলেশন, প্রোডাক্ট পিউরিফিকেশন, তারপরে হচ্ছে গিয়ে প্যাকেজিং, তার আগে হচ্ছে কনসেন্ট্রেট করা, দিয়ে প্রোডাক্টটাকে বিক্রি করা, এটাকে বলা হয় ডাউনস্ট্রিম প্রসেসিং। গট ইট? তাহলে ডাউনস্ট্রিম প্রসেসিং মানেই হচ্ছে আফটার ফার্মেন্টেশন the isolation, purification, concentration of and packaging of the product what we obtained from various bioconversion steps। ঠিক আছে? তারপরে হচ্ছে যে এইটার তাহলে কি কি স্টেপস আছে না, স্টেপস গুলো হচ্ছে দেখ, আপস্ট্রিম প্রসেসিং হলো মানে হচ্ছে ফার্স্ট ফার্মেন্টেশনের আগে যা যা লাগে তাই তাই করা হলো। দুই, এরপরে ফার্মেন্টেশনটা একটা নির্দিষ্ট নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কমপ্লিটেড হয়ে গেল। কমপ্লিটেড হয়ে যাওয়ার পর ওখান থেকে আইদার এক্সট্রা সেলুলার প্রোডাক্ট অথবা ইন্ট্রাসেলুলার প্রোডাক্ট তৈরি হলো। তাহলে এক্সট্রা সেলুলার প্রোডাক্ট হলে এইটা খুব সোজা, আর ইন্ট্রাসেলুলার প্রোডাক্ট হলে তখন সেলটাকে ফাটাতে হবে, সেটা হচ্ছে সেল ডিসরাপশন। তাহলে দেখ, আপস্ট্রিম প্রসেসিং এর পর and after fermentation extracellular product we get extracellular product. If we get extracellular product, the next step is solid liquid separation and then concentration. If it is an intracellular product, then we need to go for another extra step, that is cell disruption, then solid liquid separation and concentration, after concentration purification, formulation and final product. So in downstream process, these are the steps. Firstly, the solid liquid separation, if it is an extracellular product, or if it is an intracellular product, then cell disruption followed by solid liquid separation, then concentration, then purification, formulation and final product. These are the few steps in downstream processing. Okay, now in downstream processing, firstly we have to remove the insoluble, means we have go for the fermentation. If we go for the fermentation, we have used yeast and sugar substances, yeast plus sugar substances. The sugar substances become converted into ethanol, and ethanol, the sugar substances are used is 17 or 15% of sugar, and the product obtained is 8% of ethyl alcohol. Both are dissolved in water. Okay, so after starting the fermentation, we dissolve some substances in water, then we add yeast, and the yeast will produce ethanol that also dissolve in water. Now there are three components: one, the yeast; the second one is the sugar, water and the ethanol. Our interest lies in ethanol, so we have to separate yeast, then we have to separate water and sugar, then we have to isolate ethanol. This is called product isolation.
then we have to go for the purification of the ethanol, that is product purification, then product concentration. If it is 8%, you need to go for 100%, and then packaging, and after packaging it has to be released for the market. So this is a very important step in bioconversion or in fermentation process, as it occurs after the fermentation. So these steps are called downstream processing. Like the river, the what it will pass, whenever it pass to the through the lower altitude area, then it is called downstream, and if it is in high altitude area, then it is called upstream. So the after formation of the product, you need to do certain steps: isolation, purification, concentration, polishing or packaging, and then marketing. So in these steps, firstly you have what you have to do. If it is an intracellular product, then you have to disintegrate the cell. If it is not the intracellular product, then you need to separate the yeast from the liquid. And in liquid, what is there? Water, sugars, and ethanol. Now, during fermentation, we have to observe whether the sugar is being converted fully into ethanol, or there are certain amount of sugars are left. If the sugar is being left, then a further purification step is required. If no sugar is left, then it requires to have a no other steps is required. Okay, তাহলে দেখ, যখনই আমরা ডাউনস্ট্রিম প্রসেসিং এর কথা বলবো, এইটাকে আমরা ডিএসপি বলি সহজ শর্টে। এই ডিএসপি মানে হচ্ছে যে ফার্মেন্টেশনের পর প্রোডাক্টটাকে আইসোলেট করা, সেপারেট করা, পিউরিফিকেশন করা, কনসেন্ট্রেট করা, তারপরে বাজারে ছাড়া। তাহলে এখানে যখন প্রোডাক্টের কথা আসছে, প্রোডাক্টটা দু জায়গায় থাকতে পারে, সেলের ভিতরে, সেলের বাইরে। যদি সেলের বাইরে থাকে, তাহলে সেলটাকে বাদ দিয়ে দিলে প্রোডাক্টটা ওই সলভেন্টের মধ্যে পড়ে আছে। আর যদি সেলের ভিতরে থাকে, তাহলে হচ্ছে জলটাকে বাদ দিতে হবে, সলভেন্টটাকে বাদ দিতে হবে, সলিড সাবস্টেন্সটাকে নিতে হবে। সলিড সাবস্টেন্সটাকে নিয়ে মিনস ব্যাকটেরিয়া বা ইস্ট বা মাইক্রোঅর্গানিজমটাকে নিয়ে তাকে ফাটিয়ে সেখান থেকে মেটেরিয়ালটাকে বার করতে হবে। তারপরে মেটেরিয়ালটা যখন আমরা বার করলাম, তখন তাকে আমাকে কনসেন্ট্রেট করতে হবে, পিউরিফাই করতে হবে। পিউরিফাই করে তারপরে আমরা কনসেন্ট্রেট করব। কনসেন্ট্রেট করার পর সেইটাকে আমরা প্যাকেজিং করব, প্যাকেজিং করে মার্কেটিং করব। এবং এইটা মার্কেটিং করার আগেও একটা স্টেপস আছে, সেটা হচ্ছে স্টোরেজ এবং হ্যান্ডলিং। তাহলে তাহলে দেখ, এখানে এই নীল কালারে দেওয়া আছে সেপারেশন অফ পার্টিকেলস। এবার সেপারেশন অফ পার্টিকেলস মিনস হচ্ছে গিয়ে, যদি ভালো করে ক্লিয়ার করে নিবি, যদি সলভেন্টের মধ্যে ওই প্রোডাক্টটা থাকে, তাহলে যে যারা করেছে তাদের আলাদা করে দেওয়া, এবং তার সঙ্গে দানা কুটি যেগুলো সলিউবল নয় সেগুলোকে বার করে দেওয়া। যদি ভিতরে থাকে, তাহলে সেলটাকে ফাটানো, সেখান থেকে এক্সট্রাক্ট করা, কনসেন্ট্রেট করা, পিউরিফাই করা, তারপরে হচ্ছে ড্রাইং করে স্টোরেজ করা এবং হ্যান্ডেলিং করা। ক্লিয়ার হলো? হ্যাঁ স্যার। ক্লিয়ার? হ্যাঁ স্যার। তাহলে the immediate steps lies after fermentation. মেহমুদা,
ক্লিয়ার করবেন? হ্যাঁ স্যার। ধরো ইস্ট গ্রো করলো পোটাটো ডেক্সট্রোজ বতে, তার মানে পোটাটো স্টার্চ দেওয়া আছে, ডেক্সট্রোজ মানে সুগার দেওয়া আছে, কিছু জল দেওয়া আছে, বাকি সবগুলো গোলা আছে। ইস্টটা ওর মধ্যে গ্রো করলো। হ্যাঁ স্যার। এবারে ইস্টের ভিতরে থাকা কিছু জিনিস দরকার হলে আমি ইস্টটাকে সেপারেট করে নেব। আর যদি ইস্ট কোনো প্রোডাক্ট তৈরি করে এই সলভেন্টের মধ্যে ফেলে দিয়েছে, মানে পটাটো ডেক্সট্রোজ জল এসবের মধ্যে ফেলে দিয়েছে বাফার, তাহলে ইস্টটাকে সেপারেট করে ওই জলটাকে পিউরিফাই করার দিকে আমাদের যেতে হবে। ক্লিয়ার? এবারে হ্যাঁ। সিমিলারলি এখানে দুটো জিনিস আছে, এক হচ্ছে গিয়ে কনসেন্ট্রেট করা বায়োলজিক্যাল ইম্পর্টেন্ট সাবস্টেন্সেসকে বা বায়ো প্রোডাক্টকে, আরেকটা হচ্ছে কনসেন্ট্রেট করা বায়ো মানে ক্যাটালিস্টকে, মানে হচ্ছে ইস্টকে কনসেন্ট্রেট করা অথবা ইয়েকে কি বলে সলভেন্ট, মানে যেটাতে ও নিজের প্রোডাক্টটাকে তৈরি করে ছেড়েছে সেইটাকে সেইখান থেকে পিউরিফিকেশন করা, প্রথমে আইসোলেশন করা, পিউরিফিকেশন করা, কনসেন্ট্রেট করা। কনসেন্ট্রেশনের পর তারপরে হচ্ছে গিয়ে এইটাকে কালেকশন করা, স্টোরেজ করা, হ্যান্ডলিং করা এবং প্যাকেটিং করে বাইরে বিক্রি করা। ঠিক আছে? তাহলে টোটাল বায়োকেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিতে যত এই প্রোডাক্ট তৈরি হচ্ছে, ধরো এনজাইম তৈরি হচ্ছে, ইথানল তৈরি হচ্ছে, অ্যাসিড অর্গানিক অ্যাসিডস তৈরি হচ্ছে, ভিটামিন তৈরি হচ্ছে, এইখানে যত স্টেপস কম করতে পারবে তত এর সস্তা হবে প্রোডাক্টটা, আর যত বেশি স্টেপস থাকবে তত দামি হবে প্রোডাক্টটা। ক্লিয়ার? হ্যাঁ স্যার। এইবারে দেখো, এইখানে ছিল এক্সট্রা সেলুলার প্রোডাক্ট হলে সলিড লিকুইড সেপারেশন, ইন্ট্রাসেলুলার হলে প্রথমে সেল ডিসরাপশন তারপরে সলিড লিকুইড সেপারেশন। তাহলে কমন স্টেপ আজকে আমরা যেটুকু ডিসকাস করব এটা হচ্ছে সলিড লিকুইড সেপারেশন। ক্লিয়ার? তার মানে সলিড হ্যাঁ লিকুইড এখানে কে কে হতে পারে? সলিড হচ্ছে এক, যদি সেলটাকে ফাটানো না হয়, যদি সেলটাকে ফাটানো না হয় তাহলে সেলটাই হচ্ছে গিয়ে সলিড আর বাকিটা হচ্ছে লিকুইড। আর যদি সেলটাকে ফাটানো হয় তাহলে সেলের ভিতরে থাকা জিনিসগুলো হচ্ছে সলিড, ইনক্লুডিং সেল ওয়াল, সেল মেমব্রেন, মাইটোকন্ড্রিয়া, মাইটোকন্ড্রিয়া, রাইবোসোমস এটসেট্রা, এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম, all being the disrupted solid or in a medium. Okay, so you need to go for a common step, that is solid liquid separation. Now whenever we separate anything, we have a very simple method, that is the filtration. Okay, now filtration is a very simple method by which we can separate two things. For example, দেখবি চা করলাম, চা করার পর আমরা চা ছাঁকনি ইউজ করলাম, দ্যাট ইজ এ ফিল্টার। তো সলভেন্টটা পেরিয়ে গেল আর সলিউটটা ওপরে রয়ে গেল। কিছু বললি? না স্যার, কিছু বলি। দুই হচ্ছে গিয়ে সেন্ট্রিফিউগেশন, সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্স দিয়ে সলিডকে লিকুইড থেকে সেপারেট করে দেওয়া। থার্ড, ফ্লকিউলেশন, খুব ছোট পার্টিকেল যেটা ফিল্টার করে বা সেন্ট্রিফিউজ করে আলাদা করা যাচ্ছে না, সেইখানে কোনো ইনঅর্গানিক সল্ট বা অর্গানিক পলিক্যাটায়ন্স দিয়ে ছোট সেলস গুলোকে এগ্রিগেট করে দেওয়া, এগ্রিগেট করে সেটাকে ভারী করে দিয়া, ভারী করে দিলে সেটা হচ্ছে সেডিমেন্টেড হয়ে নিচে পড়ে যাবে। যদি এই তিনটে স্টেপসও না হয় তাহলে হচ্ছে ভিতর থেকে একটা হাওয়া চালাতে হবে, সলভেন্টটা থাকবে কোনো
ফ্যাটি অ্যাসিডস তারা বাবলস এর মতন স্ট্রাকচার তৈরি করবে, বাবলস এর গায়ে লেগে যাবে হচ্ছে গিয়ে ব্যাকটেরিয়া বা ইস্ট গুলো, সেইগুলো এবারে ওপরে ভেসে বেড়াবে, সেইখান থেকে তো আমরা সেপারেট করে দেবো, সেপারেট করে দেওয়ার পর মানে এখানে সলিড লিকুইডটা আলাদা হয়ে গেল। তাহলে হুম, দেখ, if there is a sufficient size difference, then we go for the filtration, and it is the most common method, most cheap method, and it can be used in large scale. Okay. ওকে 2. স্যার। হুম, Centrifugation. In centrifugation, we also use the particle size, density, and centrifugal force to separate the particle. The third, if these two things is not, now there is some drawback of centrifugation. Centrifugations require instrumentation, energy investment, uh, and skilled manpower. So in this case, it is not better in compared to filtration. Now, if this two procedure fails, then we have to make the cells buoyant, or we have to make the cells deposited. তার মানে দেখ, যখনই কোনো মিডিয়ামের মধ্যে সেলস আছে বা পার্টিকেলস আছে, তা আমরা দু রকম ভাবে সেপারেট করতে পারি। এক হচ্ছে পার্টিকেল গুলোকে হালকা করে দিয়ে, আর পার্টিকেল গুলোকে ভারী করে দিয়ে। পার্টিকেল গুলোকে ভারী করব কি করে? না, পার্টিকেল গুলোকে একে অপরের সঙ্গে জোড়া লাগিয়ে দেবো, তাহলে ভারী করব। তো এইটাকে বলা হচ্ছে গিয়ে ফ্লাকিউলেশন। আর যদি পার্টিকেল গুলোকে হালকা করতে চাই, তাহলে হাওয়া পাস করব, একটা ফ্যাটি অ্যাসিড দেবো, যা যেগুলো দেখবি সাবান যেমন আমরা ঘষলে গোল গোল পার্টিকেল তৈরি হয়, সেরকম পার্টিকেলের হুম, গায়ে ব্যাকটেরিয়া তৈরি লেগে যাবে, সেই ব্যাকটেরিয়া হুম, বা ইস্ট লেগে গেল, সেগুলোকে সেপারেট করব। এটাকে বলবো ফ্লোটেশন। A gas is introduced into the liquid to form bubble, and cells and other solid particles are absorbed and removed by the gas bubble. And in flocculation, cells and debris are formed large aggregate and settle down with time, and these require some of the chemical like aluminium sulfate, ferric chloride, high molecular weight polymer bridges, particularly the cationic ones, and also chitosan also used. Synthetic cationic polyacrylamide are also used. দেখ, খুব ভালো করে বুঝে নেই জায়গাটা, যে হুম, আমাকে করতে হবে হচ্ছে গিয়ে সেপারেশন। তাহলে সেপারেশন করতে গিয়ে আমি ফিল্টার পেলাম, ক্লিয়ার? তাহলে খুব ভালো। হ্যাঁ, যদি হুম, ফিল্টার না পেলাম, সেন্ট্রিফিউজ মেশিন পেলাম, তাহলেও চলবে। হুম, যদি সেন্ট্রিফিউজ প্রেসার মেশিন ফিল্ট্রেশন না পেলাম, তাহলে আমাকে ফ্লক তৈরি করতে হবে। ফ্লক মনে হচ্ছে সাইজে বড় করতে হবে। সাইজে বড় করতে গেলে হচ্ছে গিয়ে সেলস গুলোকে একে অপরের সঙ্গে লাগাতে হবে কোনো মাঝখানে সেন্ট্রালাইজড অ্যাটমকে কেন্দ্র করে। তার মধ্যে হচ্ছে অ্যালুমিনিয়াম সালফেট ইউজ করতে পারি, ফেরিক ক্লোরাইড ইউজ করতে পারি, চিটোসান ইউজ করতে পারি, বড় হুম, পলিমার ব্রিজ ইউজ করতে পারি ক্যাটায়নিক বিশেষ ভাবে, আর পলিঅ্যাক্রিলামাইড, ক্যাটায়নিক পলিঅ্যাক্রিলামাইড, এটাকে বলা হয় গ্রাফটেড পলিমার, এটাও ইউজ করতে পারি। ঠিক হুম, আছে? হুম, হ্যাঁ স্যার। নাও the the first one is the filtration. Filtration এর সুবিধাটা কি? না, ফিল্ট্রেশন হচ্ছে সবচেয়ে সস্তা। এর মধ্যে থেকে কিরকম হবে? না, একটা গ্লাস বা এরকমের যার নিচের দিকটাও কাটা আছে, তার মধ্যে তুমি সিনথেটিক উল ঢুকিয়ে দিলে, তখন হুম, সেটাকে বলবো ডেপথ ফিল্টার। আর যদি আমাদের স্পেসিফিক পোর সাইজ ইউজ করে আমরা কিছু করি, তখন সেটাকে বলবো আমরা স্পেসিফিক ফিল্টার। আর
একটা রোটারি ড্রাম ইউজ করে ওখান থেকে ভ্যাকিউম দিয়ে ফিল্ট্রেশন করা, সেটা হচ্ছে গিয়ে রোটারি ড্রাম ফিল্টার, আর একটা হচ্ছে মেমব্রেন ফিল্টার। তাহলে ফিল্টারের এই চারটে টাইপস আছে: ডেপথ ফিল্টার, অ্যাবসোলিউট ফিল্টার, রোটারি ড্রাম ফিল্টার, রোটারি ড্রাম ভ্যাকিউম ফিল্টার্স, মানে which having a rotating drum, and within this drum broth are being placed, and it also having a connection with a vacuum. Another thing is the membrane filter. Okay, দেখ হ্যাঁ স্যার। এখানে এই ফিল্টারে যখনই আমরা ইউজ করব, দেখ মাইক্রো ফিল্টারেশন, 0.1 থেকে 10 মাইক্রোমিটার এর পোর সাইজ থাকবে। অ্যাবসোলিউট ফিল্ট্রেশন, এখানে কে কে সেপারেট হয়ে যাবে, সেলস অথবা সেলস ফ্র্যাকশন অথবা ভাইরাস। আলট্রা ফিল্ট্রেশন ইউজ করলে দেখ সাইজটা দেখ, ফিল্টারের পোর সাইজ 0.001 থেকে 0.1, এখানে মলিকুলার ওয়েট গ্রেটার দেন 1000, জেনারেলি এনজাইমস গুলো সেপারেট হবে। এরপরে হচ্ছে গিয়ে হাইপার ফিল্ট্রেশন, মানে বলা হয় রিভার্স অসমোসিস, 0.001 থেকে 0.01, লক্ষ্য কর 0.1 থেকে 10, এবারে হচ্ছে গিয়ে 0.001 থেকে 0.1, 0.001 থেকে 0001 থেকে 0.001, এইটা হচ্ছে গিয়ে হাই মলিকুলার ওয়েট, যেমন সাবস্টেন্সেস লাইক ল্যাকটোজ, এইসব গুলোকে সেপারেট করা হবে। ক্লিয়ার? তাহলে ফিল্ট্রেশনে সাইজ অফ দ্য অ্যাবসোলিউট ফিল্টারের ক্ষেত্রে সাইজ অফ দ্য ফিল্টার ইজ দ্য pore size of the filter is very much important for selecting what type of work you are going to perform. If you want to separate the enzyme, you have to go for the ultrafiltration. If you go for the separation of some solvent molecule like lactose, it is a disaccharide, you can use reverse osmosis, and for microfiltration you can use cells, viruses, etc. In case of bacteria, we generally use 0.22 micrometer pore size filter, 0.22 micrometer pore size filter. And in case of yeast, the filter pore size is also further bigger. Okay. হ্যাঁ স্যার। So the simplest one is the glass filter. The second one is the absolute filter, means filter with a pore size. You know everything about the particles. So you are using, for example, whenever you have converted a reaction with a bacteria, then use 0.22 micrometer pore size. Whenever you have converted any reaction with yeast, then use 0.45 micrometer pore size. And whenever you need to separate virus, then you need to go for a smaller pore size filter paper. Okay. ওকে স্যার। Other than this, a very simplest form, if you want to separate the filamentous fungi from the culture medium, use depth filter. Now, in vacuum rotary drum filter, you will get a compact biomass and solvent separately, because it will always in a rotating position as well as there is a vacuum. So a centrifugal force created due to rotary position, and this centrifugal force separates the solid particle towards the periphery, and from the periphery there is a vacuum, so water are also being absorbed, and the periphery it will be deposited as a cake on the surface of the drum.
এরপরে হচ্ছে মেমব্রেন ফিল্টার। তাহলে দেখ, আমাদের কাজ অনুযায়ী হচ্ছে ডেপথ ফিল্টারটা ইউজ করব যখন আমরা মেমব্রেনা ফিলামেন্টাস ফাঙ্গিকে সেপারেট করব। অ্যাবসলিউট ফিল্টার ইউজ করব ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস আর ইস্টকে সেপারেট করার জন্য। রোটারি ড্রাম বা ভ্যাকুয়াম ফিল্টার ইউজ করব টু গেট এ বায়োমাস when biomass is important in the form of a cake। আর মেমব্রেন ফিল্টার ইউজ করব বেসিক্যালি ইন কেস অফ যেখানে আমাদের ফিল্ট্রেশন মিডিয়ামটা খুব পাতলা হবে, মানে যেটাকে দিয়ে ফিল্টার করব মানে সলভেন্ট খুব পাতলা হবে, সেখানে হচ্ছে মেমব্রেন ফিল্টার। নেভারথেলেস দ্য মেমব্রেন উইল ক্লগ। দেখ, ডেপথ ফিল্টারের ক্ষেত্রে গ্লাস উল, অ্যাসবেস্টস অথবা ফিল্টার পেপার ইউজ করা হয়। অ্যাবসলিউট ফিল্টার পেপারের ক্ষেত্রে পোর সাইজ, ব্যাকটেরিয়া থেকে শুরু করে ইস্ট, ফাঙ্গি, ভাইরাস সব সেপারেট করা যায়, এটা মানে সায়েন্টিফিক বেসিক। রোটারি ড্রামের ক্ষেত্রে সলিড লিকুইড সেপারেশন হবে, কেক হিসাবে সলিডটাকে পাবো, বিশেষভাবে ফিলামেন্টাস ফাঙ্গি এবং ইস্ট সেলের ক্ষেত্রে। হুম। আর মেমব্রেন ফিল্টার স্পেসিফিক পোর সাইজের ক্ষেত্রে ইউজ করা হয়। এরপরে আসছি সেন্ট্রিফিউগেশন, যেটা হচ্ছে গিয়ে অ্যানাদার মেথড। তো সেন্ট্রিফিউগেশন করা জন্য ইন কেস অফ টিবিউলার বোল সেন্ট্রিফিউজ ইউজ করা হয়, ডিস্ক সেন্ট্রিফিউজ ইউজ করা হয়, মাল্টি চেম্বার্ড সেন্ট্রিফিউজ ইউজ করা হয়, আর স্ক্রল সেন্ট্রিফিউজ অর ডিকেন্টার ইউজ করা হয়। ফর এক্সাম্পল দ্বারা এইটা হচ্ছে স্ক্রল সেন্ট্রিফিউজ অর ডিকেন্টার। ক্লিয়ার? এইখানে একটা জায়গা দিয়ে লিকুইডকে ঢুকানো হয়, লিকুইড উইথ সলিড পার্টিকেল, আর এইটা ঘুরতে থাকে। ঘুরতে থাকার ফলে সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্সে সলিডটা বাইরের দিকে চলে যাবে, আর লিকুইডটা সরি মানে এইখানে দেখ, এইখানে সলিডটা ঘুরে ঘুরে নিচের দিকে পড়ে যাবে আর লিকুইডটা বাইরে দিয়ে চলে যাবে। এখান থেকে লিকুইড আর সলিডটাকে ডিসচার্জ করা হবে। তাহলে এইরকম একটা রোটারি বোল থাকে, রোটেটিং বোল থাকে। এই রোটেটিং বোলটা কি করবে, এই লিকুইডটাকে ঠেলে দেবে। যেই ঠেলবে, যত উপরের দিয়ে যাবে তত ভারী গুলো সাইডে ফেলে দেবে। সাইড থেকে যখন এইগুলো কালেক্টেড হবে এবং এইখানটায় এক নিচু করে দেওয়া আছে, মানে কনভেক্স করে দেওয়া আছে, তার ফলে এই জায়গাটায় জমে যাবে আর লিকুইডটা ওপর দিক দিয়ে বেরিয়ে যাবে। এটা হচ্ছে গিয়ে ডিক্যান্টার বা এইটাকে বলা হয় মানে বায়োন্সি বেসড ডিক্যান্টার। হ্যাঁ স্যার। এবার এরপরে আসছি মানে সেন্ট্রিফিউগেশনের যাই হোক না কেন, এইটা সেন্ট্রিফিউগেশনের ক্ষেত্রে দেখ, এইটা হচ্ছে গিয়ে একটা এক্সিস, এখানে সলিড লিকুইড মেশানো আছে। এইটাকে যদি এই সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্সে গোল করে ঘোরানো হয় তাহলে এখানে ডিপোজিটেড হবে। দিস ইজ অ্যানাদার মেথড। নাও লুক অ্যাট দ্য ফার্স্ট টিউবুলার বোল সেন্ট্রিফিউজ। এইখানে ফ্লুইড এন করা হচ্ছে, এইটাতে ঘুরছে এরকম ভাবে, আর লিকুইডটা ওপর দিক দিয়ে বেরিয়ে যাবে, সেলস গুলো নিচের দিক দিয়ে, মানে সলিডস গুলো এদিকে চলে আসবে। গট ইট? তাহলে এইটা হচ্ছে গিয়ে টিবিউলার, টিউবের মতন দেখতে, টিবিউলার বোল সেন্ট্রিফিউজ। ঠিক আছে? এরপরে লক্ষ্য কর এইটা বিটা ডিস্ক সেন্ট্রিফিউজ। ফ্লুইডটাকে এখানে ইন করা হলো, ফ্লুইড এইদিকে দুদিকে চলে গেল আর সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্সে ঘুরছে এখানটা। তাহলে এটা যখন ঘুরছে তাহলে এ কি করবে, সলিড আর ইয়েগুলোকে, সলিড আর মানে সেলস গুলোকে এর সাইডের দিকে পেরিফেরিতে ফেলে দেবে আর লিকুইডটার ভেতরের দিকে থাকবে। এবার পেরিফেরিতে যখন ফেলছে তখন সলিডস আর সেলস গুলো এখানে একটা ফুটো থাকবে, সেই ফুটো দিয়ে বেরিয়ে চলে আসবে। এই ফুটোটা হচ্ছে গিয়ে সেল মানে আউটলেট অফ সেলস এন্ড সলিডের
আর এইখান থেকে ক্লারিফাইড ফ্লুইডটাকে আউট করা হবে। তার মানে দেখ শুধুমাত্র পজিশন দিয়ে আর গ্র্যাভিটি দিয়ে এখানে সেপারেট করে দেওয়া হচ্ছে, ঠিক আছে। থার্ড, মাল্টি চেম্বার্ড সেন্ট্রিফিউজ। এখানে কি করে দেওয়া আছে, সেন্ট্রিফিউজ তো করাই হচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটা রডের মতন দেওয়া আছে। দেখ এই রডটা দেওয়া আছে ওপর থেকে, এই রডটা দেওয়া আছে নিচের থেকে, এই রডটা আছে ওপর দিকে থেকে। তারপরে কি হবে, লিকুইডটা যখন এখান দিয়ে ঢুকবে তখন ও অনেকটা, ওকে তো ঘোরানো হচ্ছে, হ্যাঁ, ঘোরানো হলে এবারে ও যেই জায়গাটা পাবে এখান দিয়ে তো এখানে চলে আসতে পারছে না, এইখান দিয়ে ওকে আসতে হচ্ছে, এইখান থেকে ওকে আসতে হচ্ছে, এখান থেকে ওকে আসতে হচ্ছে, এইখান দিয়ে ওকে বেরোতে হচ্ছে। তাহলে এইটা যখন হচ্ছে তখন সেডিমেন্টেশন প্লাস সেন্ট্রিফিউগেশন দুটোই এখানে কাজ করছে। তার ফলে এই দিয়ে লিকুইডটা, ক্লারিফাইড লিকুইডটা বেরোবে আর এর নিচে সলিড গুলো পড়ে থাকবে। আর এটা হচ্ছে রোটারি ড্রাম সেন্ট্রিফিউজ বা স্ক্রল সেন্ট্রিফিউজ। এইখানে এইটা একটা হরাইজন্টালি বোল আছে, লিকুইড ইন করা হয়, লিকুইড আউট এই দিকে হবে, সলিডটা এখানে পড়বে। তাহলে দেখ সেন্ট্রিফিউগেশনের ক্ষেত্রে সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্স ইউজ করে ডেন্স জিনিস থেকে সলিড আর লিকুইডকে সেপারেট করা হয়। ক্লিয়ার হলো? তাহলে সেন্ট্রিফিউগেশনের ক্ষেত্রে density difference between the particle to be separated and the medium, যেখানে পার্টিকেলের সঙ্গে মিডিয়ামের ডেনসিটি ডিফারেন্স কম আছে সেইখানে সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্স ইউজ করে করা হয়। তাহলে লিকুইড ফেজ আর সলিড ফেজকে আলাদা করা হয় যেখানে সলিড ফেজের সঙ্গে লিকুইড ফেজের ডেনসিটি ডিফারেন্স কম আছে, ঠিক আছে। এটা জেনারেলি খুব বেশি করে ল্যাবরেটরিতে ইউজ করা হয় এবং কিছু ল্যাব ইন্ডাস্ট্রিতে ইউজ করা হয়, কিন্তু ইন্ডাস্ট্রিতে এটা ইউজ করার ক্ষেত্রে মূল প্রবলেম হচ্ছে আমরা যেখানে ল্যাবরেটরিতে কয়েক এমএল এর কাজ করি, ইন্ডাস্ট্রিতে কয়েক হাজার লিটারের কাজ করে। সেই জন্য এইটা করতে গেলে এই ইনস্ট্রুমেন্টের যত্ন এবং ইলেকট্রিক এবং ইনভেস্টমেন্ট অনেক বেশি। সেই জন্য জেনারেলি এটা ইন্ডাস্ট্রিতে অত ব্যবহার নাই। এবং এখানে সবসময় যদি ইন্ডাস্ট্রিতে করতে হয় তাহলে এটা কন্টিনিউয়াস প্রসেস থাকবে, এবং কন্টিনিউয়াস প্রসেস থাকলে তার ফুললি অটোমেশন দরকার। কারণ কি, নিচের দিকে সবসময় সলিড জমবে আর সেই সলিডটাকে সবসময় গিয়ে সেপারেট করে অন্য একটা জায়গায় রাখতে হবে। এবারে দেখো টিবিউলার বাউল সেন্ট্রিফিউজ। টিবিউলার বাউল সেন্ট্রিফিউজটার ক্ষেত্রে নিচের দিক থেকে লিকুইডটাকে ঢোকানো হলো আর সেন্ট্রিফিউগেশনটা খুব জোরে হচ্ছে। তার ফলে কি হবে, সরি সরি টিবিউলার বাউল সেন্ট্রিফিউজের ক্ষেত্রে লক্ষ্য কর, খুব এইটাই ধর, এটাই হচ্ছে গিয়ে যেখানে ব্যাচ কালচার করেছি, এটা একটা কনিক্যাল ফ্লাস্ক, ঠিক আছে। কনিক্যাল ফ্লাস্কের ওপর দিকে একটা আউটলেট করে দেওয়া আছে পাইপ দিয়ে, ঠিক আছে। এইখানে ভিতরে একটা হাই স্পিড সেন্ট্রিফিউগেশন করছি, হাই স্পিড ফ্যান চালানো হচ্ছে, ক্লিয়ার। এবারে লিকুইডটা যেই এর মধ্যে দিয়ে ঢুকবে তো ছিটকে ছিটকে বাইরের দিকে চলে যাবে সলিড গুলো দিয়ে। এইখানে একটা সরু সুতোর মতন করে, সরু সুতোর মতন করে লিকুইড উঠে যাবে আর সাইডে এখানে সলিড গুলো পড়ে থাকবে, সলিড গুলোকে একটা জায়গা দিয়ে আউটলেট করে বার করে দেওয়া হয়, ঠিক আছে। এটা কন্টিনিউয়াস এবং ব্যাচ দুটো প্রসেসই চলতে পারে, কিন্তু এখানেও দেখ ইনভেস্টমেন্ট অফ এনার্জি আছে। সেকেন্ড, ডিস্ক সেন্ট্রিফিউজ। এটার মধ্যে অনেকগুলো ডিস্ক আছে এন্ড এইটা এই মানে তুই ভাব বল সেন্ট্রিফিউজের ক্ষেত্রে নিচের দিকে একটা ফ্যান ঘুরছে আর ডিস্ক সেন্ট্রিফিউজের মধ্যে নিচে তার মাঝখানে ওপরে তিনটে ডিফারেন্ট জায়গায় বা আরো বেশি ফ্যান ঘুরছে, ঠিক আছে। তাহলে এইটা যখন ঘুরছে তখন
যদি নিচের দিক থেকে বা উপর দিক থেকে ফেড করা হয়, তাহলে এই যে ফ্যান ঘোরার জন্য বা সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্সের জন্য কি হবে, সব সময় সলিড গুলো সাইডের দিকে চলে যাবে আর লিকুইডটা মাঝখানে থাকবে। আর যেই সাইডের দিকে সলিডটা চলে গেল, নিচের দিকে একটা ফুটো করে সলিডটাকে বার করে নেওয়া হলো। দেখ আসছে, এইটা হচ্ছে এইখানটায় জমতে থাকবে সলিড গুলো, এখান থেকে বার করে নেওয়া হবে। ঠিক আছে, এবারে হচ্ছে মাল্টি চেম্বার। তো এই টিবিউলার বল সেন্ট্রিফিউগেশনেরই মডিফিকেশন হচ্ছে মাল্টি চেম্বার। এই মাল্টি চেম্বার কি করে করা হয়েছে না, টিবিউলার স্ট্রাকচারটাকে নিচের দিক থেকে আর উপরের দিক থেকে কয়েকটা রড দিয়ে সেপারেট করে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। তার ফলে কি হয়েছে, এর মধ্যে সারফেস এরিয়া অনেকটা বেড়ে গেছে এবং যেই ওর মধ্যে থেকে লিকুইড ফ্লো হবে সে তেমনি জিগজ্যাগ জেড-এর মতন মোশন করবে। আর এরপরে সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্সটা ডিফারেন্ট চেম্বারে ডিফারেন্ট হবে। তাহলে সবচেয়ে বড় গুলো বাইরের দিকে পড়বে, তার থেকে মাঝারি গুলো মাঝখানে পড়বে, তার থেকে ছোট গুলো ইয়েতে পড়বে। দেখ এইটার এই বাউলটাকে এইখানে 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 কতগুলো রড দিয়ে সেপারেট করা হয়েছে। ঠিক আছে, ফ্লুইড ইন হচ্ছে, দিয়ে এটাকে ঘোরাচ্ছে, ঘোরাচ্ছে যখনই, তখনই কি হবে না, এইটা মানে কি করছে না, এই বাফেলস গুলো এই যে নিচের দিকে নেমে আছে, এই বাফেলস গুলো এইগুলো কি করবে না, ডিফারেন্ট ডিগ্রি অফ রেজিস্ট্যান্স ক্রিয়েট করবে। তাহলে পালাবে কারা, হালকা মলিকুল গুলো এখানে পালাবে, তার থেকে হালকা মলিকুল গুলো এখানে পালাবে। তাহলে তুই কি করতে পারছিস, সাইজ ডিস্ট্রিবিউশনে তুই সেপারেট করে দিতে পারছিস। কেন না, এইখানে জমে যারা আছে তারা কম্পারেটিভলি বড় সাইজ, এইখানে যারা জমে আছে তাহলে কম্পারেটিভলি স্মলার সাইজ, এইখানে যারা জমে আছে সলিড পার্টিকেলের মধ্যে তারা কম্পারেটিভ আরো স্মলার সাইজ বা হালকা। ঠিক আছে, তাহলে বোল সেন্ট্রিফিউজের আরেকটা ফর্ম হচ্ছে গিয়ে মাল্টি চেম্বার সেন্ট্রিফিউজ। এইটাতে হচ্ছে গিয়ে দেখ এখানে রোটেটিং মানে সারফেস এরিয়াটাকে বাড়ানো হয়েছে, স্পিড বাড়ানো হয়েছে, এখানে হচ্ছে সাইজ সেপারেশনের ব্যবস্থাটা করে দেওয়া হয়েছে। আর এইটা হচ্ছে স্ক্রল সেন্ট্রিফিউজ। এইটা তোদের ছবি দেখাবো, এই স্ক্রল সেন্ট্রিফিউজে এরকম ভাবে ঢুকে এইগুলো এদিক দিয়ে বেরিয়ে এদিক দিয়ে বেরিয়ে চলে আসবে। ঠিক আছে, আচ্ছা। হুম, তাহলে দেখ যেটা পেলি